Welcome and ji aaya nu to the third of our programs in this series on organ donation. As you know, this is a very important topic, especially in our community. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਅੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਹੋਣ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। In the last show we heard from Manjinder. We heard about her family's decision to donate her mother's organs. Her mother became ill very suddenly but went on to help lots of people. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਅਸੀਂ। I urge you to sign the organ donor register. Make that decision now. It's very easy to do online. Go on to organdonation.nhs.uk. There's about 10,000 people on the waiting list and every day 3 people are dying. Please sign the organ donor register so that if your family are ever faced with that awful situation, they'll be able to make that decision and you'll be able to go on and save the lives of others through donation and transplantation. ਮਨਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੰਜੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। ਜੂਨ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। all of a sudden ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ I was feeling sick. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ GP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਸਿਕਨੈਸ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਹੋਮ। ਆਈ ਟੁੱਕ ਇਟ ਫॉर ਅ ਡੇ অর ਸੋ, ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਹੈਲਪ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ GP ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਚੈੱਕਅਪ। To be quite honest, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ I've got abdominal pains. So he quickly sent me to the hospital for a checkup. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ A&E 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। I was offered lunch because ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। And after having my lunch, I felt a bit better. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, I'm okay now, I should go home. But my husband insisted ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, so let's get it all checked. So I waited, and ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ turn ਆਈ, they asked me a few questions about my general health and stuff. And I said, look, I am generally fine and I feel fine at the moment. But ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, okay, what's been happening? I said, just I've got metallic taste. I think ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ maybe there is a problem and I think I should just bear with them and let them do what they want to do. For within an hour or so, I was taken into a separate room. ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ consultants ਆ ਗਏ. They looked at my results and they said the results don't look very good. ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ about 90, ਮਤਲਬ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ for ladies. But ਮੇਰੀ 1007 ਸੀ, which can be very fatal. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ she looks absolutely fine. Maybe results lab ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ. So they redid my blood test and they were kind enough to wait around in my room till those results got back. Obviously ਉਹਨਾਂ ਨੇ urgent request ਕੀਤੇ ਸੀ। But then looking at the results again, they said that finally ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ kidney function ਹੈਗਾ ਉਹ drop ਹੋ ਗਿਆ to 4%. They've basically all of a sudden shut down on me. Obviously that was a big blow to me, but within myself I was still saying, no, it can't be. Then they sent me for further tests. They did 2 biopsies on me within an hour or so. And ਫਿਰ finally ਉਹਨਾਂ ਨੇ declare ਕਰਤਾ that I need an urgent dialysis because ਮੇਰੀਆਂ
kidneys बिल्कुल shut down हो गई. And obviously the whole world around you, you think, oh my God, you know, everything comes to a standstill. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ groin ਦੇ ਵਿੱਚ line ਪਾਈ and ਮੈਨੂੰ dialyze ਕੀਤਾ. Then they monitored me. Maybe my kidneys will, you know, maybe they were tired or something's gone wrong. But ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ. Then ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ chest ਦੇ ਵਿੱਚ tubes finally decide ਕੀਤਾ, tubes ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ kind of dialysis ਤੇ ਪਾਤਾ and they were watching me very closely. ਫਿਰ ਇਹੀ decide ਹੋਇਆ ਕਿ yes, kidney ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ shut down ਹੋ ਗਿਆ. And then I dialyzed from my, there were pipes like tubes in my chest and I dialyzed from them for about a year or so. ਫਿਰ they decided कि क्योंकि infections ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, they decided कि I have to have a fistula in my arm. ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ operation ਕਰਕੇ fistula ਪਾਇਆ ਗਿਆ and then I started dialyzing through my fistula. And 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ November 2009 ਤੱਕ ਮੈਂ dialyze ਕੀਤਾ. And all of a sudden, you know, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਲਓ, my kidneys bounced back to about 15%, and my consultant said that although I'm not fit and healthy, I'm not back to normal, but my kidneys are just about enough that I can actually come off the machines, hence come off dialysis. So that's what happened. It was a big relief, and I was really thankful to God. At least there was some, you know, positive thing that happened to me. For the next 9 months, I did not dialyze. But after 9 months, because of ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ closely monitor ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ after 9 months ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ kidney function ਹੈ, it's dropping. And I remember having this meeting in August, September. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ I think we need to put you back onto the transplant list. Because as soon as my kidney function got up to 15%, they took me off transplant list and they said they'll watch and see how things go. But anyway, I was put back on the transplant list and they were saying, okay, we need to make arrangements. We need to keep a very close eye on you. And that's what they did. So I was put back on transplant list and I was on the list for just 2 weeks. And my husband had a phone call saying that we know Mrs. Singh's coming for an appointment and we would like you to accompany her. They didn't speak to me directly about it. But then फिर जब मैं अपनी appointment ले गई, they gave me this wonderful news that I've got a kidney available and that they're looking to operate on me. And I think that was the biggest day of my life. We've just heard from Anju. We've just heard how incredibly difficult it was for her, her family, especially her children, during that time she was ill. She was lucky. She found a donor. Many people never get that phone call. Of those people needing a new kidney, 17% of those are Asian. Yet only 1% of kidney donors are Asian. As a Sikh, it makes complete sense to me, according to the teachings of our gurus, that we should be organ donors. Let's hear from Joga Singh, who's a Sikh chaplain, on this very topic. ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਅੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲਿਵਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਕਿਡਨੀ ਬਦਲ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੂਜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਲਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਜੂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ। Towards the end of year 2011 ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ QE ਹੋਇਆ, and it has been very very successful. ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰ ਸੀਗੀ। I was alive but I wasn't there as a mother. I wasn't there as a wife. But I think I am back as a mother to my children and back as a wife to my husband. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ mental cognition level ਕਾਫੀ drop ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, and I think I'm pretty back on track now. ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ straight away, my skin colour ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ completely change ਹੋ ਗਿਆ। I came back to normal. ਜਦੋਂ ਮੈਂ dialysis 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਸਕੂਲਰ ਏਕਸ ਐਂਡ ਪੇਨਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦੈਟ। ਜਨਰਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਲਿਵਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਨਾਓ। ਆਈ ਡੂ ਹੈਵ ਡਰੀਮਸ, ਆਈ ਡੂ ਹੈਵ ਪਲਾਨਸ ਵਿਚ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਨ ਅ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਡੋਨਰ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ, I don't have words to thank him. And obviously everybody at the hospital, the nurses, the surgeons, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, I can't thank them enough. And above all, yes, Maharaj ji ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, no doubt. But I think Maharaj ji ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੋਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। That's all I can say. The quality of life is a hell of a lot better, and I can't thank people who have been with me since 2008 till today. I can't thank them enough. Our life has been a lot better. I mean, we can enjoy times with Mum a lot more. Before she had diet restrictions, but now she can eat what we're eating rather than having something different. She's come off dialysis now, so she's spending more time with us, and now she's a bit more confident in herself. Whereas after dialysis, she used to just shut down because of the pain that she used to have from the injections. And it's also had an impact on my brother and my sister, because
Mum's been able to help them more with their studies and homework. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਗ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। Really, the decision was put forward by my brother, who felt that because my mum was a practicing Sikh lady, she would have liked 5 organs to be donated. 5 is a significant number in the Sikh religion. She was a very giving individual, so he felt that this was in honour of her personality, that she would continue to give when she was passing away. So that's how the decision to donate was made. We decided as a family to donate lungs and kidney, her heart, her liver, and her eyes, to be able to give the gift of sight. And I receive annual updates on how the recipients are doing. So I know that 2 people have benefited from sight, my mum's eyes, and the gentleman and the lady who received mum's kidneys are continuing to do really well. The gentleman who received my mum's liver, he's very healthy, continuing to do really well. My mum's heart was initially going to be used in valve transplant. However, that was unable to happen, so her heart was used for research. The lady who received my mum's lungs was quite poorly at the time. However, she did have an extra year afterwards to enjoy with her family. मेरे transplant होने तो बाद my life has changed. I don't think I should say my life has changed. I've got my life back. I'm kind of back to normal, although I am on drugs, but I'm back to normal. And I thank God, and after that I do thank my donor, जिन्हों ने इन्नी वड्डी सेवा कीती है। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ, ਆਈਵ ਗੋਟ 3 ਚਿਲਡਰਨ, ਹਸਬੈਂਡ, ਮਾਈਸੈਲਫ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ। ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਓ, ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਈ ਨੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਾਟ ਦਿਸ ਡੋਨਰ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਟੂ ਮੀ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਪਲੀਜ਼ 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 ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ ਐਂਡ ਐਟਲੀਸਟ ਰਜਿਸਟਰ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਏ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਿਡਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੱਚਿਓ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਬੰਦਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ।